जय श्री गुरु निश्चय गुरु महाराज की, भक्ति विधान प्रभुपाद महाराज की, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णवृंद की, नमत हरिदास ठाकुर की, सजनंदन श्री गौरताई की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, लक्ष्मण नृसिंहदेव भगवान की, त्रिप्रहलाद महाराज की, भक्ति तुलसी महारानी की, जय सर्वस्व प्रभु की, जय गिरिराज गोवर्धन की, जय राधा श्याम सुंदर की, जय श्रीमद भागवतम की, जय श्रीमद भक्त की, नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायण शैव पुराणे भारतस्तथा अद्वैतंत च मोते च हरि सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानंद माधव परमानंदय माधव पदुंग सुचि मकरंद। से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। द्वंद्व युद्धं सुतुमूलम भयंक नामे बांधवेला पारी करिबे चकाडोला। आयुधास्म अद्रुमे अद्रुभ्र से चकाडोलांक भयरे मन मोर निरंतरे। अद्भुतम सुतुमूलम उभय मन मो निरंतरे रहु कृष्ण बोली जीव जाऊ। सोने कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धार राघव। मोते उद्धार राघव मोते उद्धार राघव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम शब्दानुवाद दशम स्कंद समान समान भाव 56 अध्याय युद्धम शोक 29 सुतमूल इति अत्यंत विज्ञात विज्ञान उभयो
से दुई जन मुख्य राजन बिजिगी मच्युत व्याजहार इच्छा करी महाराज भगवान देवकी सुत अविमृश्य प्रस्तर अरविंदाख्य पाणिना शंकरेण बाहु द्वारा कृपया कव्य परया मांस भक्तं अर्थे मेघ गंभीरया स्वेनवीरा इति विज्ञात ज्ञान मुख्य राजन उच्यते इव परी अनुवाद व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुत दुई जन उभयंकर दुई जन अविमृश्य रविंदाख्य पाणिनं शंकरेण तम परस्पर विरुद्ध रे विभिन्न कृपया परया भक्त मेघ गंभीरया गिरा पथर गछर गंडी ओ शेष पर्यंत बाहु द्वारा गोटे टुकुड़ा मांस पाई जेपरी दुईटी बाजपक्षी सदृश से माने युद्ध करुଥିଲେ द्वंद्व युद्धम सुतुंबल तुम्बुलम भयो रवर्ज्य गीसतो आयुधास्म द्रुमै द्रुभ्री कव्यार्थे सोन रिव दशम स्कंद 56 अध्याय श्लोक 23 एठारे सुखदेव गोस्वामी कहते कौन हे महाराज परीक्षित जे किपरि जाम्बवान आज भगवान कृष्ण सहित युद्ध कर देखा अज्ञता ही दुखर कारण जितेबले व्यक्ति अज्ञान हो जाए से कौन कर कौन न कर ठीक कर पारे ना अज्ञानता कहीं आसे शब्दानुवाद इति जेहेतु एहीपरि भावरे जन्म ऐश्वर्य विज्ञात विज्ञानम एधमान सत्य को हृदयंगम करी भौतिक बल भौतिक ऐश्वर्य लाभ व्यक्ति भलुक मानकर राजा नाम राजा को अच्युत भगवान श्री कृष्ण बुद्धि प्रबल बढ़ी जाए व्याजहार मुझे कृष्ण दास एटा पूरा संपूर्ण धीरे धीरे कौन हुए ना महाराज परीक्षित भगवान आज भगवान देवकी सुत देवकी पुत्र अनुवाद रे कहतला अभिमृश्य कहते स्पर्श करी जाम्बवान अज्ञ अरविंदाक्ष पद्म नेत्र रुक्मिणी को पाणिना तांक हस्त द्वारा भाई भाई हेले मंगलमय करेण अज्ञ जहा प्रदान कले गुरु शिष्य को यही परी तम कौन कौन शासन कर कहना शिष्य कृपया ना देहावशतः मटक आई अच्छा परया शिष्य मत परम भक्तम जाम्बवान तांकर भक्तंकु सबु मेघ मेघ सदृश गंभीरया गंभीर वीरा भगवान से तो युद्ध करे छुट्टी आसी अनुवाद श्रील सुखदेव गोस्वामी आहरी मध्य कहले हे राजा भगवान श्रीकृष्ण पश्चाती सेतेबेले सत्य मदन मत्ता न पश्चाती सत्य हृदयंगमकारी भल्लुक राजा को संबोधन कले पद्म नेत्र जगदीशुत श्री भगवान तांकर आशीर्वाद प्रदानकारी हस्त द्वारा जाम्बवान को स्पर्श करी महा महिमामय कृपा सहित मेघ गंभीर स्वर तांकर भक्त इति विज्ञात विज्ञान राजन उच्यत व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुत
ଜାମ୍ବବାନ ଅବିମୃଶ୍ୟା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ ନା ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପ୍ରାଣୀନାଂ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ନା। ପାଣିନା କି ସବୁ ଶଙ୍କରେଣ ତଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କୃପୟା ପରୟା ଲଙ୍ଘନ କରି ଭକ୍ତଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଘ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଗମ୍ଭୀରୟା ଗିରା। ଅନୁବାଦରେ କୁହାଯାଇଛି 22 ଶ୍ଲୋକ ଏ ଅନୁବାଦରେ ଦଶମ କୁହାଯାଇଛି ସ୍କନ୍ଧ 56 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଯେ 29 ଆଉ ଜାମ୍ବବାନ 33। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପରୁ ରଖିଲେ ଜିଜ୍ଞାସା ଯେ କିପରି ଆଉ ସାଧାରଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଜାମ୍ବବାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ଦେବକୀସୁତ କଣ ଆଉ କଳିଯୁଗର କହିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି 28 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାମ୍ବବାନର ବଳ କମିଗଲା। ଭଗବାନ ସବୁ ଖରାପ କାମ ସେ ବୁଝିପାରିଲା କୃଷ୍ଣ ସବୁ 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 ଅଡୁଆ ଯେ 28 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇନି ନା, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇନି କି କୃଷ୍ଣ ଭୋଜନ କରିନି କି ତଥାପି କିଛି ଏପରିକି ବିଶ୍ରାମ କରିନି। ଅବଦାନ କି ମା ମୁଢା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୋର ବଳ କମିଗଲା। ଭକ୍ତ ବି କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ନାଟକ କଣ ଅଛି ଭକ୍ତ କଥା ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି କି ଶୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାହିଁକି ବଳ ଖାଇକି ରହିଲା? କଣ କଣ କୁଲ ସିଏ କଦାପି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜାନେ ବଡ ସମାନର ବରଂ ଧରି ପାୟାତେ ବାନ୍ଧିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଳ କମିଗଲା। ଏଇ ଅଭିମାନୀ ଗର୍ବି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭୋଜନ କରିନାହିଁ କି ଶୟନ କରିନି। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜଙ୍କର ଦୂତ ଯେପରି ପିଟି ପିଟିକିରି ପୁରା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଜଡ ବାଗିଆ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ବାହୁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିକି ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷ ତାକୁ ମାରି ମାରି ତ ପକେଇ ନା ନାଇଁ 1000 ବର୍ଷ, ବୁଝିଲ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଏଇ ମତତା ଯୋଗୁଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଜାନ୍ତି ମା ମୁଢା କଣ ସାଧାରଣ କିଛି ଲୋକ ଖାଇନି, ମୁଢା, ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଢା। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏ ରସଟା ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ମନୋବଳ ସରବଳ ସବୁ କମିଗଲା। ଭକ୍ତ ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁଢା ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚେତନା କୁମ୍ଭୀରର ବଢିଯାଏ। ମନୋବଳ ଆଜି ସବୁ ବଢି ଚାଲିଲା। ଜାମ୍ବବାନ ସାକ୍ଷାତର କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଏତେ କାରଣ ବଡ କଣ? ଅଜ୍ଞ ଯେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ କୋଉଥିପାଇଁ? ଅଜ୍ଞ ହେଇଯାଇଛି। କୋଉଥିପାଇଁ ସହିକି ଚିନ୍ତା କରେ ଦେହାତ ମୁଦି ହାତୀର ଯେ ଭୟଙ୍କର। ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାୟା ଏମିତି ତୁମକୁ ମନୋବଳ କଣ କମିଗଲା। ଦେଇଛି ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ପୁରା ମାୟା ଯୋଉ କଣ କାମୁଡି ଧରିଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର ରୁଢାଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ମାୟା ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଦେଇଛି, ମନୋବଳ ଦାନ କରିଛି, ସରବଳ ସବୁ ଯାହାଫଳରେ କି କମିଗଲା। ତୁମକୁ ତଥାପି ଉପଲବ୍ଧି କରେଇଦବ ନା। କୁମ୍ଭୀର ଏତେ ଜୋରେ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେହି କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରର ମନୋବଳ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର ଠିକ ରହିଲା। ଯୋଉ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କାରଣ କଣ? ସେଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ନା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଏପରିକି କଳିଯୁଗର ଆଚ୍ଛା। ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଯିବ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଖିଆପିଆ କରିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, କିଛି ଖାନା ପିନା କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ 1000 ବର୍ଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଶୁଆ କଥା ଛାଡ, ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନତୁବା ବଳ ପ୍ରଧାନ କାମ କଣ ଅତି ସେବା ନା। କେବଳ ଏଠି ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅତିଥି ପ୍ରଧାନ। ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଯେହେତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? 1000 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଣି ନୁହଁ। ନ ପକେଇଲେ କଣ ଯଦି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଇଥାନ୍ତା ଏହିପରି କେତେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆସିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ନେଇକିରି କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ପାଦରେ ଚକଟା ଯେ କରିଥାନ୍ତେ। ମଣିପାକ ସେ ତ ବାଟରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମଣି କଥା ଘର ଡେଇଁଗଲେ କି ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥର କାମ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅତିଶୟ। ଯିଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ମୋର କଥା ହଉଛି କଣ ଆଜି ମନୋବଳ ସରବଳ ସବୁ କମିଗଲା। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ମନୋବଳ ସରବଳ ସବୁ କମିଗଲା, ମାନେ ସାଧାରଣ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରାକୃତ ଯେମିତି ଯୋଉ ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଜାମ୍ବବାନ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ମହାରାଜ ଘରକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଜ୍ଞାତ ଅତିଥି ଆସିଲା ଯେ ମୋର ବଳ ତାକୁ କମିଗଲା, ସେବା କିନ୍ତୁ ଏ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ସବୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆସୁଛି କଣ ସେ
ମାନେ ମୁହମ୍ମଦ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କଣ ଜାଣିଲେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ହେଲା ଯଦି ଦୈବର ହାତ ଅଛି। ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ ଦୈବ ମୋତେ ବିପଦରେ ପକେଇଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାମମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଅତି ସେବା କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯେ 28 ଦିନ କାଳ ରାତି ଦିନ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସବୁ ନଟ ବୋଲି ଭିଡ଼ା ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯିଏ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ବରଂ ଆହୁରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଯିଏ ବିନା ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ ବୁଝିଲ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କିପରି କରିବ ଯଦି କିଛି ସେ ଜାମ୍ବବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାର ତୁମ ସହିତ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ବସେ ଜାଣ ତୁଣ ଭୂମି ଜଳ ବିବେକ ସନ୍ତୋଷ ବୁଝିଲ ଦେଖ ଜାମ୍ବବାନ ତୁମେ ପରେ ଜାଣିବ ଆସୁଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ କିଏ ଯଦି ତୁମ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ କଣଟା କରିବ ଦେଖ ଜାମ୍ବବାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖ ତୁମ ବସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମଫଳ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆହାର ଦରକାର ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ ଘରେ ରହିଛ ନା କି ଠିକ 4:15 ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କ'ଣ ହବ ଆରତି ହବ ତୁଣ ଗୋଟେ ଚଢ଼ିକିରା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇ ପାଣିରେ ଯାଇକିରି ପକେଇବ ବୁଡ଼ିକିରି ଜଳ ବିନା ଯାଇକିରି ଖାଆନ୍ତି ପୁରା 4:15 ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଯାଇଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ କୋଉଠି ଥିବେ ନା ଭୂମି କେତେ ବାଟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇକରି ପୁଣି 6ଟା ସନ୍ତୋଷ ବେଳକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଅଧାରେ ଯିବେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କାହିଁକି ନା ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ କମିଗଲେ ଶରୀର ଚଳିବ ଶୋଇବା କମିଲେ ଆଉ ମୁହଁ ଫୁଲିବ ନା ଅଇନାର ଦେଖୁଥା କେତେ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ଶୋଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ହେ ଜାମ୍ବବାନ ତୁମେ ରାତି ଦିନ ବିନା ଭୋଜନ ବିଶ୍ରାମରେ 28 ଦିନ କାଳ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲ କୁହ କିନ୍ତୁ ଏରା କିଛି କରିନାହିଁ କିଏ ଜାମ୍ବବାନ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କିଏ ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ କରିପାରିବାର ଯଦି ଆର ସମାଧାନ କରାଯିବ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସେଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶୈଳକୁ ଯିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବେ ମିଠାକିରି କହିବେ ମଧୁର ବାକ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତଥାପି ଆତିଥ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନ ହୁଏ ତାର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲିଗଲା ବ୍ରଜରେ ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଆସିକିରି ସନ୍ଦେଶ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ବ୍ରଜକୁ କିଛି ଦିଆଯାଇ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜାମ୍ବବାନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡେଇ ମାରିବା ପାଇଁ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଗଲେ କୋଉଠିକି ପାଠ ପଢିଲେ କ'ଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦରାଜା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉଦ୍ଧବ ଗୃହସ୍ଥ ହେ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଦଣ୍ଡରେ ଖାଏ 10 ବାର କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯେ ଏକ ଦଣ୍ଡ କେତେ ମୁଁ ହିସାବ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଦଣ୍ଡରେ ଖାଏ 10 ବାର ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କିପରି 28 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଉନ୍ନତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗେ ପୁରା କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ହୋଇଯାଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କିପରି ଆଜି ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକରି କ'ଣ ଭୋଜନରେ ବିଶ୍ରାମରେ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଦୀପଦ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କହୁନି ଦିନକୁ କୃଷ୍ଣ କେତେରେ ଖାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯମପୁର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଜାମ୍ବବାନ ଖାଇନାହିଁ କି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି କେହି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆହୁରି ଯଦି ନନ୍ଦ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଦଣ୍ଡରେ 10 ବାର ଖାଏ ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦିନକୁ କେତେରେ ଖାଏ ଦେଲା ନା ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ କେତେରେ ଖାଏ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଲା ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଶୁଣିଯା ସେ ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଆମର ତ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ହୁଏ ପଚାରିଲା ଏତିକି ଶୁଣିଥାଅ ସବୁ ହିସାବ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଦେଶରେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଏକ ଦଣ୍ଡ କଥା ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୃଷ୍ଣ ବଢ଼େଇଗଲାଣି ନା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦିନକୁ କେତେରେ ଖାଏ କର ଏଠି କ'ଣ କିଏ କହିବ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହନ୍ତି ଅଜ୍ଞ ଜାମ୍ବବାନ ଅଜ୍ଞ ଆରେ ଦାଢ଼ି ତ ନାହିଁ ହାତ ମାରିଲେ କେମିତି ହବ କୁହ
ଆଚ୍ଛା 100 ଉପରେ। ଏଠାରେ ଆଁ? ସୁକତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁବାଦରେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଥର ଖାଏ ଦିନକୁ। ସାଧାରଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 28 ଦିନ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନ ରାମ ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖୁଛ ଚୈତନ୍ୟ ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଉଛି ଭଗବାନ ରାମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ନୀଳାଚଳ ଭୋଜନ ତୁମି ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ବୋଲି କର ବୟାନ ଭାର। ବା ନ କରନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକ କତିରେ ତୁମେ ଯିବ କୋଉଠି ଯୋଉମାନେ ନଗଳାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଏକ ଏକ ଭୋଗରେ ଅନ୍ନ ଶତ ଶତ ଭାର। ଖାଉନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ। ଏ ଜାମ୍ବମାନେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ପାଠ କଲେ ଅଜ୍ଞ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦ୍ୱାରକାତେ 16 ସହସ୍ର ମହିଷୀ ମନ୍ଦିରେ ଦ୍ୱାରକାତେ 16 ସହସ୍ର ମହିଷୀ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ମେଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତାର ଯାଦବେର ଘରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା କିଛି ନାହିଁ, ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆସିକିରି ପୁରାପୁରି କ'ଣ ବ୍ରଜେ ଯେ ବ୍ରଜେ ଜେଠା ଖୁଡ଼ା ମାମା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋପ ଗଣ ବ୍ରଜେ ଜେଠା ଖୁଡ଼ା ମାମା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋପ ଗଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସଖା ଗଣେ ସବାର ଗରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ସଖା ଗଣେ ସବାର ଗରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯଜ୍ଞେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲା ରାଶି ରାଶି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନା ଦେହାତ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବ। ଖାଇଲା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟର ସତ୍ୟ କରି ମାନି ତାର ଲେଖାଏ ଏଇ ଅନ୍ନ ଏକ ଗ୍ରାସୀ ତା ଲେଖାଏ ଏଇ ଅନ୍ନ ଏକ। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ସାର୍ବଭୌମକାର୍ଯ୍ୟ ନା ମାନେ ଏତେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧ ଯାହାଫଳରେ କି ଗଣି ପାରିବ ନା। କ'ଣ? ସେଇ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇପାରିବି ନା। କ'ଣ ଖାଇପାରିବନି? ଏଠି କ'ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଖାଇଛ, ନୀଳା ଚଳରେ ଖାଉଛ କେତେ? ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌନିତା କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଭାର ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭାରର ଅନ୍ନ ଶତ ଶତ ସମ୍ପଦ ଆସୁ ଆଉ ଦ୍ୱାରକାରେ ଏତେ ଖାଇଛ, ବ୍ରଜରେ ଏତେ ଖାଉଛ, ସଖା ଗଣେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ଲୋକ କାହିଁ ଖାଇପାରିବନି? ସମ୍ପଦକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ ଭୋଜନ କରୁଛି ତାହେଲେ 28 ଦିନ କାଳ କେମିତି ଚୁପଚାପ ଯୋଉ ଲୋକର କି ଯେଉଁ ଜାମ୍ବମାନ ହଉ କି କ'ଣ କହୁଛ? ଝିଅ 28 ଦିନ କାଳ ଆମ ତ ଥରେ ନହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ରଖିଛି ନା କି? ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପ୍ତ କାମ ସରିଲେ ତାପ୍ତ କାମ ଭୋଗ ଲଗା କ'ଣ ଦରକାର? କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ତମ ତାପ୍ତ କାମ ତମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 28 ଦିନ ରାତି ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେବତା 24 ଘଣ୍ଟା ଅସୁର। ଅସୁର କିଏ? ଗୁଣନ 28 ନା କି? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କିଏ? ଏ ଦେବତା କିଏ? କଲ ନା ତୁମର ଶାରୀରିକ ପୁରା ବଢିଯାଉ, ଶାରୀରିକ ବଳ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ତ ଦେଖିଲା ମାଷ୍ଟର କୋଉଥିପାଇଁ? ମାଷ୍ଟର କୋଉଠୁ ବଳ ଆସିଲା ନା କି? ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛି। କୋଉଠୁ ବଳ ଆସିଲା? ଆରେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେମାନେ ହଉଛି ଦେବତା। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନବ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି କରିବେ। ବୁଝିଲ? ଅଜ୍ଞାନ ପାର୍ଥ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁଲା କରୁଥିଲେ
କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଲୋକମାନେ ନଚେତ୍ ସେ କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରି ଏଇ ନାହାନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସମ୍ପଦ କରି କେବଳ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ସମୟରେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଜାମ୍ବବାନ ଶୁଣିଲା ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହୋଇ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାକୃତ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବଳିୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କଣ ଆହୁରି ନା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଜ୍ଞ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୋଇଗଲା। କଣ କହିଛି ଅସୁର ନା ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜମ୍ବମାନଙ୍କ ଆମେ ପାଖରେ କଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ବଳ କ୍ରିୟାଚ ଏଇଥିରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶୀତ ଦେବଳ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ କଳା ମୁହଁକୁ ଗୋରା ହସ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମାସ ମାସ କାଳ କୁହ କଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କଦାପି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିବ ନା। ପ୍ରାକୃତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବଳିୟାନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଅଜ୍ଞ ହୋଇଗଲା। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା କି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବଳ କ୍ରିୟା ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଜାମମାନ ଭିତରେ କେମିତି ଯଦି ବଳ ଏଇ ପଶିଲା? ଅସୁର ଗୁଣରେ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ତ ରଖିବା ଯିବ ନା ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ଆମର ହେଲେ କଣ ମଧ୍ୟ ହବ? ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ। କଣ କହୁଛ? ହେଲେ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପଶିଲା ବଳ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଁ? ଗୀତ ଗାଇଲେ ସମୟ ହବ ନାହିଁ ବୁଝିଲ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଓରେ ମନ କିଲା କି ଆଇଲା ଭାବେ ଏମନ ଜନମୀ ହରିନାମ ଜାମ୍ବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ବଳ ପଶିଲା? କୁହ। ଯଦି ଏଇ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା କଣ କୋଭିଡ ଭିତରେ ପୁରିଆ ରଖିବା ଭଲ ଆମର ରହିବ। ସେ ଗୀତା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି? କଣ ହବ ଏଠି କହନ୍ତି କଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ କିଲା ସେ ଏଇ କି କୃଷ୍ଣ ଆଇଲା କହିଲେ ନା ଆଉ କାହିଁକି ଭାରତ ମତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଆଜି ଲୋକ ଗାଇଲେ କେମିତି ଆଉ ଆମେ ଘରୁ ଆଇଛେ ମୋଟକୁ କିମ୍ବା ଆଉ କୁହ, କେମିତି ପଶିଲା? ଭାରତ ଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ କେମିତି ପଶିଲା କହୁନା? ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏଇଠି କିଲା କି ଆଇଲା ଭାବେ ଦେଖ ଏମନ ଜନ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କି মানুষ কবে মানুষ আকার হইলে কেব করের ভূতরে কাম ପୂଜ୍ୟପାତ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ମୁଁ ତ ହିନ୍ଦୀ ପିନ୍ଧି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ତ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ କୋଉଠି ଯେତେ କୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ? କଟକ ବଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଲାଭ କରୁଛ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ହଲଉଥିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ କାହିଁ କରୁନା ସମସ୍ତେ କହେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ। ଠାକୁର ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ମହାରାଜ କେମିତି ଦେଖିନେ କି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁ ଯିବି ତଥାପି ଚାଳ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିଲେ ମାସକୁ ସେବା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମାର୍ବଲ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେବା ଆଉ କଥାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଯାଉଛି ଏଇ ସେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ କଥା କଳିଗୋଟା କଣ ହେଲା ସେଠୁ ଯେ ବଣ କହିଲେ ମାନିନଥିଲି। ଭୋଜନ କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏଇସବୁ କଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯାଇ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଥିଲି କଣ ଏଇ ପାଠ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ବଳ କ୍ରିୟା ଲଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଯେପରି କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ମାନେ ହରିନାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନ ଜଣ ଲାଭ କରି ଜାମମାନଙ୍କ ଠାରେ କିପରି ପଶିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝୁଛ? ଭଲୁକ ଜାମମାନ ନିଜ ବଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ପାଇଏ ମୁଁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ବଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମାନବ ଜନ୍ମ ମାତୃକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଇଲେ କୋଉଠିକି ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କି? ଆଗ ନା କି ଏଇ ଭଜିଆ ବୋଲିଆ କହିଆ ଆଇଲି କଣ ଶୁଣିଛ ବସିକି ମାଡ଼ ସମନ ନଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ବିନା କଥାରେ ଆସିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହଉଛି ନାମ ଆମ କରୁଛୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖ କେମିତିଆ କିନ୍ତୁ 28 ଦିନ କାଳ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି କଲେ ସେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁ କହି ବର୍ତ୍ତା ଏଇ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଦନ ହିନ୍ଦୀ ଫିନ୍ଦି ତ ବୁଝିପାରୁଛି ତଥାପି ଟିକେ କଣ ପଶିଯାଇଛି ବେକାରେ ସେ କଥା କହେ କାଲି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ନିତାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ତ ହଉଥିଲା ବଦନ ଭରି ହରିବଦନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ହରିବଦନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହାରାଜ ଅସୁର ଦେବତା ସେମାନେ ନିଜ ବଳରେ ଯଦି ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମଠକୁ ଆସି ହରିସେବା ହରିଭଜନ କରୁନା ତାଙ୍କର ବଳ କିଛି କାମ କରିନାହିଁ। ଭଗବାନ ମାନେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଯୋଉ ଗୁଣ କିଏ ତମ ଗୁଣ ରଜଗୁଣି ଦେବତା ଅସୁର ଏସବୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଗୁଣ ସେଇ ଗୁଣରେ ଭଗବାନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରୀତି ପରା ବୁଝୁଛ? ସେବା କଲେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଭଗବାନ ଅପେ ଅଜିତ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତ ଧରାଧରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଳରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ କାହିଁକିନା ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା କରିପାରେ ଯିଏ ତମ ଗୁଣି ତମ ବଳ ତାଙ୍କର ସବୁ ନା କି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣ ଅନୁସାର ବଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା ବାସୁକି ଆଉ ଅସୁରମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ମନ୍ତନ କ'ଣ ଯଦି ଭୋଜନ ନ କରିବ ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏ ସମନ ନଗର ନରକେ ଡୁବି ଯାଏ କିଏ ମହାପୁରୁଷ ପରଶୁରାମ ସେ ସତ୍ୟାବେଶ ନା ଶକ୍ତି ଆବେଶ ହେଇଛି ତୁଷ୍ଟ হয় ପୁଣି ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ଆଇଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ ଚୁପଚିଆ ବସିକି ଖାଲି ସବୁ ସେଇଆ ସବୁ 28 ଦିନ କାଳ ସାଧାରଣ ନଣ୍ଡା ସେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏଡ଼େଇ ପାରିବ ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ତ ଲୋଭ ଅଛି ନା କି ଏ ଦିଟାକୁ ପଠେଇବି ଜୟ ବିଜୟ ମାନେ ମୋର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିଲେନି ନା କି କିନ୍ତୁ ଆଦର ହେଇଯାବ ଯେତେ ଅପରାଧ ଭଗବାନ ଏସବୁ ପାଠ ମନ୍ଦିର ତା ସଇଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଳ ପଶିଗଲା ଏଥିରେ ଖାଇବା କ'ଣ ଦରକାର ସିଏ ତ ଖାନା ପିନା ଯିଏ ଏତେ ଖାଇକିରି ଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତା ବଳ ଦରକାର ନା ଆମେ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ କାମଟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ଯେମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ବମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ତଥାପି କେତେ ହେଲା ତଥାପି ମନ ସେ ସେଇ ବଳରେ ବଳିଆ ନେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଥା ଉପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ ମରାମରି ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କେତେବେଳେ ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେଇଠୁ ବାହା ନହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବଳ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମେଢା ଜଗୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବଳ ସେତିକି ରହିଗଲା ରାଣୀ ହେଇଗଲା ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେ ଯୋଉ ଜଗତା ଅସୁର ବାସୁକି ଏ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ତ ଅମୃତମାନ କରିବେ ନା ତଥାପି ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଗଲା ଯେମିତି କାମ ସରିଗଲା ତାର ଭଗବାନ ତାର ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଛ ତତେ ଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 28 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଳ ଚାଲିଗଲା ଏଡେ ସବୁ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଶୋକ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲି ଆର ପୂର୍ବ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଫଳରେ କି ସମୁଦ୍ର କିପରି ପଥ ଛାଡ଼ିନଥିଲା ଆପଣ କେବଳ କ୍ରୋଧ କରିକି ପାଠ ଖାଉ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କୁ ଥିଲ କ'ଣ ଏକଥା ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ମଠରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କାହିଁକିନା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଖାମିଖିଆ ଭାଇ ବୁଝିବା ହୃଦୟ ସହିତ ବୁଝିବା ଯେଉଁମାନେ କନିଷ୍ଠ ନୂଆ ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦବ କୋଉଠିକି ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ଚାଲ ଆମେ ତ କହିଛି ହରେ ଚାଲିବା ପ୍ରଚାର କେମିତି ଆଉ ଯିଏ କ'ଣ ମନ ଦେଇ ସେବା କରୁଛି 2-3 ଜଣ ଏଇଟା ବହୁତ ତଫାତ ନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେବାର ଗୌଣ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଘରେ ଯିବ ଗୌଣ ଫଳ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ କଥା କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଭଲ କି ବଢିଆ କଥା ସ୍ତୁତି କଲେ ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କହିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଇଏ ମତେ ହୃଦୟ ସହିତ ଜାଣିଲା ବୁଝିପାରିଲା ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ମନ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଏଇସବୁ କହୁଛି ଏଠି କ'ଣ ବିଜ୍ଞାତ ବିଜ୍ଞାନମ୍ ଏଠାରେ ଜାମ୍ବବାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ ନା ଭଗବାନ କିପରି ଜାଣିବ ନଗରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଶ୍ଲୋକି ଭାଗବତରେ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲେଣି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ମାର୍ଜକୁ ବକ୍ତୃତାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବୁଝିଛ ନା ଠିକ ବାଟେ ଚାଲିଲା ଏଠି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ ଏପରି ମାଡ଼ ଦେଲେ ସେ ଖରାପ ହେଲାଣି କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିଲା ନା କି ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ହେତୁ ଆସିକି ଚିନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ ମାଡ଼ ବସା ଫାଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା କି ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ କିପରି ଆସିଲା ଜନ୍ମ କରିତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନା କଥା ବୁଝିଲା ଯାହା ବୁଝିଲା କି ଏ ଯୋଉ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଲା ନଟ ହେଇଗଲା
ଆଉ ଦେଖିଲା ଯିଏ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ସବୁ ସେଇଠି ସେ ଟାଇଟ୍ କହିଲେ, ଅଛି ତୁ ମଦ କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇଛୁ? ସବୁ ଢିଲା ହେଇଗଲା। ଟଙ୍କା ଗଣିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ସିଦ୍ଧର ବୁଝିପାରୁଛ? ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯାଇକି ତା ଗୁରୁ ଭାଇ ତୁ ଯାଇକି ତ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଜ୍ଞାନଟା କେମିତି ଜଣାଯାଏ? ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପଣକେ ଜଣାନ୍ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାତା ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ। ନା ଭୌତିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଗତର ଆଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ଗୁରୁ ସେ ଧନ କଥା ସମ୍ପତ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଆଉ କରିବ ନିଜେ ଚିନ୍ତା ସେତେ ସେ କରିବ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରମାର୍ଥିକ ଜୀବନ ଏଠି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ବବାନ ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ବିନା ହେଇଯାଇଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମିତ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଅମିତ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଚ୍ଛା। ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଇଏ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଇଏ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଦେଲାଣି। ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କି ନା? ଭକ୍ତି ଠାକୁର ମନରେ ଧନ ମତେ ପୁରା ଭଲ ସ୍ତୁତି ଦେଲା ନା କହୁଥିଲେ ଅଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଧନ ଇଏ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଦେଲା। ଅନୁଗତ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ବୁଝିଲ କ'ଣ କଲେ? ଦେଲେ ଏ ସକଳ ଛାର ରୁକ୍ଷ ରାଜାନ ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର। ଧନ ନିହାତି ଦରକାର ସେ ରାଜା କିଏ? ଭଲୁକ ମାନଙ୍କ ରାଜା କିଏ? ଧନ ଥିବ ତୁମେ ଯିବ ନା ତୁମେ ଥିବ ଧନ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ ମାରି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାରିଟା ଅଛି କ'ଣ? ମାଡ଼ ମାରିକିରି ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଖୁନ୍ଦା ମାରିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଗପ ଥାଏ, ସେ ଭଗବାନ ଖୁନ୍ଦା ମାରିକିରି ତାକୁ ଖୁଆଇଲା। ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେତେ କହିଲା ଆରେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ। ବହୁ ଧନ ତାକୁ ଖାଇ ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଖୁଆଇଲା? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ ଖୁନ୍ଦା ମାରିକିରି କର ସେମାନେ ଖୁଆଇଲେ। ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଦେଇ କରିକି ତାକୁ ଜଣେଇଦେଲେ। ବଳ ମଦ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଦେଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ରୁକ୍ଷ ରାଜାନ ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏ ଭଲୁକ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଯିଏ ଜାମ୍ବବାନ ନ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପରୀକ୍ଷିତ ମୋର ସେଇଠି ସେବାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଏସବୁ ଆସିବ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତୁମେ ହରିଙ୍କ ସେବାରେ ଧନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନକଲ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ଜାମ୍ବବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଲ ସମାବୃତ କହିଲେ ମନ ଖାଲି କନ କନ ହବ କନ କନ ହବ ଖାଲି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କହିଲେ? କରିବି ମରିଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଭଗବାନ ଦେବକୀ ସୁତ এই ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଯେ କି ଦେବକୀ ମାତାର ପୁତ୍ର ଯେମିତି ଆଜି ସିଏ ଦେଖେ ଜାମ୍ବବାନ ତା ବଳ ପ୍ରତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କିପରି କହିଲେ ଏ ଧନ ପ୍ରତି ହାସ ଅଭିମୁଷ୍ୟ ତାହେଲେ ପ୍ରସକ୍ତ ମାନେ ହାତ ସମାଧିନ ନ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ପୁରା ଜପମାରା ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଆରେ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ଭୟରେ ଯାଉନଥିଲା ନା ଗୋଟାରେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ବାଳିର କ'ଣ ଥିଲା ବର କ'ଣ କରିବି କାହାକୁ ଦେବି ଯାହାକୁ ଦେବି ସେ ଏପରି ବର ପାଇଥିଲା ଯିଏ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତା ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ପାରିବେନି ତାକୁ କାହିଁକିନା ତାର ଅଧା ବଳ ତା କତିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଣିଛି ନା ସୁଗ୍ରୀବ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚିକିରି ତା ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାମ କଥାରେ କ'ଣ କଲେ ରାମଜୀ କଥାରେ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ଦମ୍ଭର କେମିତି ଗଲେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱରୂପ ପୁରା ଭୁଲିଯା କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ବାଳିକି ବଧ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେଥିପାଇଁ କେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଦମ୍ଭର କାରଣ। ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ଗଲେ କୋଉଠି ବାଳି ଯେତେ ଯାଇକି କ'ଣ ଧାରଣ କରିବ ତା ଘର ପାଖେ ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ୱରୂପଟା ବଡ଼ ଭାଇକି ବାଳି ଭାଇ ଆଉ ଡାକିଲାନି ଧନ ଯୋଗୁ ବାଳି ଭାଇ ବଳ ଯୋଗୁ କିଏ ଜ୍ଞାନ ସେଠୁ ବାଳି ସେଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା ନା କୁଶ୍ଚିତ ଆସିକି ସେଠୁ ମାଡ଼ ଦେଲା ଭଲ କେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମାଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ତାପରେ ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସ୍ୱର ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦି ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଯଦି ମିତ୍ର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ମୁହଁଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଓଡୁ ହେଇଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଏ ତାର ବାଳି ଭଲ ପିଟା ପିଟି କରି ଇଏ ତ ସହି ନ ପାରିଲା ଦୌଡ଼ି ନିୟମ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି କରିବେ ଆଣ୍ଠେଇ କ'ଣ ବସି ପଡୁଛି ଜାମ୍ବବାନ ତାକୁ ଏତିକି ମାରୁଛି କ'ଣ କିଏ ପାଇ ନ ପାଇ ଔଷଧ ପତ୍ର ମାରୁ ସମସ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତାର ଖାଇବି ମିତ୍ର କେହି ସେ ନା କେହି ସେ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ କେହି ସେ କହୁଛ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଯା କରିବା କଥା ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ତୁମକୁ ଖାଇ ବାଳି ଆପଣ ପାରିବେ ପାଇକିରି କ'ଣ କରିବେ
କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ମୋର ଥିଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଖି କିଏ ଭଲ ଦେଖ କିଏ ଭଲ ଖାଇବେ କାହିଁକିନା ଯେ ଲିଡର ରହିଛି ନା ଭର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ କରିବେ ବାଣ ମାରିଥାନ୍ତି ଖାଉଛି କିଏ ଖାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ତୁମେ ଦି ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଯଦି ମୋ ବାଣ ତୁମଠେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଇଥାନ୍ତା ନା ସବୁ ଅନର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାତା ଲେଖ ଠିକ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ତୁମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ବାଳି ହେଲା ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଏହା କହିଥିଲି ସେ ତ କୁନ୍ଥଉଛି ବସିକି ଟିକେ ସୁଗ୍ରୀବ ମାଡ଼ ଦେଇଛି ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ନା କି ଯେତିକି କୁନ୍ଥଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ହଁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଅଭିମୃଶ୍ୟ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ସୁଗ୍ରୀବର ଆଉ ଯାଅ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରତି ଘର ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁ ପୀଡ଼ା ଯାହା କହୁଛୁ କହୁ ଆଦର ତୁମେ ଶହ୍ୟାଗୁଣ ଆସିବ ଠିକ ଏଇ କଥା ମଠରେ ଆସିକି ରାମ ରାବଣର ବଜରା ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଥର ବାହାରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଠିକ ସମୟରେ ତମର ଦେଖା ତ ଯୁଦ୍ଧ ତ କେମିତିଆ ମଜା ତ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ କି ମଜା ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କଲେ ଆଉ ରାବଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାଇଆ ମାରିଛି ଏସବୁ ଫୁଟି ଫାଟି ଯାଇଛି ନା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିବିରରେ କ'ଣ ହବ ଲେଖାଯିବନି ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଆଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଔଷଧ ମାରୁଛ ଆଜି ସନାତନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ମାରି ଦେଉଛି ଜାମ୍ବମାନ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚବଟିକି ନ ଆସିକିରି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ସନାତନ କଥା କହିଲି ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା ପହିଲେ ଅନୁଭବ ଆସିପାରୁଛ ସୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ବଢ଼ିଆ କଥା ଶୁଣିନେ ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଃଖ କହିଲେ ଅନୁଭବଟା ଆସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା କି କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନା ଏ କାହାର କାମ ନା ଦମ୍ଭର କାମ ସେ ପାଠ ହେଇଛି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନାଇଁ ଅଭିମୃଶ୍ୟ ଭୌତିକ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ସୁତ ସେ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା ନା ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲିଗଲା ଜାମ୍ବମାନ ତାକୁ ଭୁଲିଲା ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଲା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚିତ୍କାର କଲା କୃପାଟା କେମିତି ଯାଏ କହୁଛି ଯଦି ତୁମେ ସେଠି କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କି ତୁମେ ଯଦି ମନ ସନ୍ତୋଷ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖେ ଠକଠକ କରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ସେ କ'ଣ କରିବ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କାହିଁ କରୁଛ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ନାହିଁ କି ମାନେ ପୁରା ବୁଝିଛ ନା କ'ଣ ତା ବଳରେ ମନ୍ତ ଯେତେ ରାଗିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ସମାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ତଡ଼ିଦେଲେ ପଳା କ'ଣ ସମାନ ସମାନ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଶିଷ୍ୟକୁ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନା ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ମାନେ ସିଏ ତାର ଅଧୀନ ହେଇଗଲା ନା ଯେହେତୁ ଜୀବକୁ ଅନୁସ୍ୱାଧୀନତା ବୁଝୁଛ ନା କଥାଟା ବୁଝ ନା କରାଯାଇଛି ନା କି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ମନେକର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ସେ ତାର ଜାମ୍ବମାନ ଆଗକୁ ଦଣ୍ଡଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରହାର କରୁଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି ସେତିକି ଭାବେ ସମାନ ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ରସ କେତେ ପାଇବେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆଗ ପ୍ରହାର କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭାବିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ସୁଖ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରହାର କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କ୍ରୋଧ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି ପରସ୍ପର ମନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ଗୁରୁ ଯେତିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ କୃପା ହିଁ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଧାନୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସର କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ମୁଁ ହୃଦୟ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଇଟା ଥାଏ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଖୁସି ହୋଇକରି କୃଷ୍ଣ ବିଜୟ ଦାସଙ୍କର ତିଳକ ବଦଳି ଦେଇଛି ନାମ ବଦଳି ଦେଇଛି
ଆୟୁଧ ଏଥିରେ କାହାରି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅଶ୍ମ ଧୁନେଇ ବୁଝିପାରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଆୟୁଧ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ତାପରେ ହୃଦୟ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ତାପରେ ଦୋଷୀ ମନେ କରିକି ପଥର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାଣୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡି ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା। କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଇଛି, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦକୁ ଆଣି କୋଳରେ ବସେଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ତୁ ଧନ୍ୟ। ଏସବୁ ପଥର ସରିଗଲା, କେମିତି ହେଲା? ଆୟୁଧ ସବୁ ସରିଗଲା। ଦଣ୍ଡଟା ପାଇଲେ ଆସିବ ନା ଆଉ। ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ଡିଆ ମାରି ପଳେଇବ ନା ଚଢୁ ହେଇଯିବ ନା, କେମିତି ହବ? ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ବାହୁ ଦ୍ୱାରା କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରେ ଶରୀର ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ ରାଧାଣୀ ଯାହା କହିଲେ ନା, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁ ରଖିବେ ନା। ଜାମ୍ବମାନର କ'ଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଠି ରହୁ, ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ? ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? କୃଷ୍ଣ ବିଧା ନା, ଖାଉନଥିବେ? ବିଧା କେହି ଖାଉଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନା? କରିବ ଆପଣ ତ ମାଡ଼ ମାରି ମାରି ପୁରା ପୁରା ତାକୁ ନୟାତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କାହିଁକିନା ନୃସିଂହ ଅବତାର ତ କାହିଁକିନା ହବ କୃଷ୍ଣ ନା, ମାରିଛନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟା ନିଧି କି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ, ଏ ତ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟିକିଏ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟା ନିଧିକୁ କ'ଣ ଏତେ ଦୂର ଚିପୁଛି? ମାରି ମାରି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ ଦି ଭାଇ ଯାକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କେମିତି ମୁହଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସେ ଆସନ୍ତି କୋଉଠିକି? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସେ କହୁଥିବା ମାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଓରଳି ଷଷ୍ଠୀ ହାଟ ଅଛି ଏକଥା କହିବି ନା, ଏମିତି ମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ପୁରା ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସକାଳ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟ କଥା ତୁ ଦେଖୁଛ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆସି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ନା କିଏ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମୁଁ କଦାଇ ଯିବିନି। ନା ଦେଖ କାଲି ରାତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜେ ବଳରାମ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ମାରିବେ? କୋମଳ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନହେଲେ କାହାକୁ ମାରିବେନି। ମାଇଲା ମାନେ କୃପା ପାଇବ। କୋମଳ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବଢିଆ କଥା ଅଛି। ଯବନ ଏତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନା ମାଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରିୟ ତା ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଗୁରୁ କାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଶାସନ କରିବେ, ବୁଝିଲ? ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଅଛି, ନହେଲେ ସମୂହ ଶାସନ କରିବେ ନା। କାହିଁକିନା ଶାସନ କରି ଗୋଡିଆ ମାରି ପଳେଇବ, ବରଂ ଆଇଛି ସେବା କରି ରହୁ, ଘରେ କାହିଁ ଖଟି ଖଟି ଖଟ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ ଆସିବ ନା, ଯିଏ ଶାସନ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦି ଭାଇ ଯାକ ଦି ଗାଲେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ରାତି ସାରା, ଆଉ ଚଢ଼େଇକି ସେଠୁ ମୁହଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବୁଝିଲ କି? ତାର ମୁହଁ ଦେଖି ତା ସେଠୁ ମହାପୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାଡ଼ ଦେଇଛ, ପୁଣି ସ୍ପର୍ଶ କାହିଁ କରୁଛ? ବୁଝିଲେ କି? ଏ କୃପାଳ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ? ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ ପଦ୍ମନେତ୍ର ଯାହାର। କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ? ପାଣିନାମ ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିଲ? ସେ ହସ୍ତର ଗୁଣ କ'ଣ? ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଶଙ୍କରେଣ, ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ହେଉଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ, ସେଇ ହସ୍ତରେ ମାଡ଼ ମାଇଲେ, ସେଇ ହସ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଜାମ୍ବମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ନା ତମ୍ କୃପୟା, କୃପା ଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ବମାନଙ୍କୁ କହୁଣା ବସତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କିଏ କହୁଣା ପାଏ? ନା ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ତା ପ୍ରତି କି ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୃପା ଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୃପା ଆପେ ଆପେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେବା କରୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କ'ଣ ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରବଦନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ସେବା କରୁ ଭଗବାନ କାହା ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏଠି କିଏ ଜାମ୍ବମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କଲା, ମାଡ଼ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ସେବା କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର କୃପା ମିଳେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କହୁନା କିଏ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ? ନା ଯିଏ ସେବା କରିଛି ତା ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ କୃପା ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିଲ? କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନା।
बुझिपारछ ना एठारे भगवान कृष्ण निज हस्त द्वारा स्पर्श करी कृपा कले कृपा करी कौन कले ना परया भक्त मेघ गंभीर गिरा जिते हस्त स्पर्श कले मेघ गंभीर स्वर जाम्बवान कहले कौन कहले कौन कहले 31 श्लोक आसो है कार किसी प्रश्न अच्छी हाँ राधार प्रश्न कह सर्वशांत बहि साक्षी प्रभु सर्वशांत बहि साक्षी प्रभु कौन सर्वंतर्यामी प्रभु हाँ सर्वंतर्यामी प्रभु सर्वस्व चाह मूर्ति सन्निविष्ट सब त्रिकालज्ञ भूत भविष्य वर्तमान सब जानते प्रभु रामचंद्र केमती जानी पारलेनी जे आनी किए रामचंद्र सेकरे मानवीला करछंती आ मानवर जमती चार्टा दोष अच्छी ना कि रामचंद्र जानना बाड़ी के सुग्री के ना कि सी तो भगवान ना कि तो से भगवान कथा आनब ना मित्र हिसाब से आनब आउ जेहेतु मानवीला करछंती मानवर जमती कौन जमती स्थल को जल जल को स्थल मन हुए किंतु आदि बाड़ी सुग्री देखापी एका बुझे ना आउ गोटे कथा हूँ कौन जिते तुम्हें गोटे जिनिस लाभ कर कि कष्ट करा दरकार ना तो भाजा बाड़ी नहीं जाइए गोटे आम दृष्टि तुम्हें भाव ना जीवु एति सेवा कली मत आगे दियो अर्थात तू थरे माड़ खाइलु तू जमी आम कौन ये पढ़ी कहीं अच्छे ना कौ दिन कौ जन्म कौन कृष्ण कृपा टे करेंगे से केते कष्ट किए रोचे ना कह ए सहजरे केमती हम जा थरे माड़ खा आउ थे जा माड़ खा चिंता कर आउ थे माड़ खा जयटा अवकार सुग्रीव ना जमती कौन अर्जुन कहले जय पराजय तू चिंता करना तो कमाल युद्ध कर तेणु सरगल दौड़ी पड़े अच्छा कृष्ण तो इच्छा करते अर्जुन को जय दे था ना जय पाया हेले से भगवान कहे ना तो जय बोली सेटा भितर कि युद्ध करा पड़ो आ भल कि युद्ध जमती भल कि कांदे भल कि जमती भल कि न कांदिले कौन कृष्ण कृपा करेंगे कि भल कि कांदा जिते जमती गोटे उदाहरण जाए कृष्ण तो प्रथम देवकी गर्भ आसता 8टा पुओ किए से किए आम से जानू से अष्ट मर्ची मुनि कर से पुओ ना किए पुओ हाँ 8टा पुओ जाए देवकी तो कही था ये छुआ मोर नुहबा कृष्ण मोर पुओ किंतु 8टा 6टा पुओ मतलब एत कांदिया कौन दरकार चिंता कर भगवान तो कृपा करेंगे भल कर कांदे कृपा तो मिल से पूरा संपूर्ण दुख पलैज से सुग्री जा आउ बाट बाट खा ना कि जेहेतु मानवीला कर तुम्हें भगवत आनी पुरेल अड़ुआ हो चिंता कर भगवत आनी पुरेब से अड़ुआ हो लीलाटा प्रकाश पाइबन भल भल लगे आउ सुग्रीव कौन जानता ये रामचंद्र भगवान बोली मित्र ना मित्र हिसाब से मित्र काम कले मानवीला जिते चलती से एमती कौन युद्धपुद्ध सरीगला हाँ कृष्णकर इच्छा था जोगमायाटा कले ताटे बल पुरेले 28 दिन युद्ध है आ मझे यदि तुम्हें कहीदेव कृष्ण इच्छा जोगमाया करदेला ताले लीलाटा कौन हम ना एत आस्वादन करना बुझे ना जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय श्री गुरुदेव की श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भक्त वृंद की जय गौरी पानंद हरि बोल खाया बुझे नहीं कौन और खाया बुझे खाया